آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایس ٹیٹ کا جو ہے وہ امتحان ان قریب ہے، یعنی کہ ہونے والا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 کا جو ہے وہ امتحان بھی ہونے والا ہے۔ جو بچے ایس ٹیٹ کو کوالیفائنگ کر لیں گے، چاہے وہ ایس ٹیٹ فرسٹ ہو چاہے ایس ٹیٹ سیکنڈ ہو۔ اگر کسی بچے کو نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں، جو ایس ٹیٹ 1 ہوتا ہے وہ 9th اور 10th کے لیے ہوتا ہے، اور ایس ٹیٹ 2 جو ہے وہ 11th اور 12th کے طالب علموں کے لیے ہوتا ہے، اور دونوں کا جو سلیبس ہے وہ بالکل سیم سا رہتا ہے، نہ کے برابر جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے، یعنی کہ فرق ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے والی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس ٹیٹ کا جو اردو کا سلیبس ہے وہ کیا ہے، اور اسی کے ریگارڈنگ جو ہے وہ آج کا ہمارا سیشن ہے۔ لیکن اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اگر آن لائن کلاس کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے 9045220432۔ یہ آپ لوگ اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور ایس ٹیٹ 1 یا ایس ٹیٹ 2 لکھ کے جو ہے وہ میسیج کر دیں گے واٹس ایپ پہ، تو ساری انفارمیشن آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ اور 1 جون سے جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی صبح 9 بجے سے۔ تو جو بچہ رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے وہ رجسٹریشن کرا سکتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ رجسٹریشن چل رہے ہیں، 29 30 اور 31 تک جو ہے وہ آپ کے رجسٹریشن ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کلاسز شروع ہو جائیں گی بالکل زیرو لیول سے۔ تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ ایس ٹیٹ کا جو پہلا ٹاپک ہے اس کے پس منظر میں ہمیں بات کرنی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ بات کریں گے اردو زبان کے حوالے سے۔ اردو جو ہے ویسے دیکھا جائے تو ترکی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتے ہیں لشکر کے، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں آرمی کے، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں فوج کے۔ تو اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں لشکر، آرمی اور فوج۔ اسے آرمی، لشکر یا فوج کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ الگ الگ زبان کے حرف جو ہے وہ شامل ہیں، چاہے ہم لوگ بات کریں فارسی کی، ہم لوگ بات کریں عربی کی، ہم لوگ بات کریں ہندی کی، اور کچھ الفاظ جو ہے وہ اردو کے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ اسے لشکری زبان کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لشکر میں جو ہے وہ الگ الگ طرح کے کیا ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، گھوڑے کے الگ ہوتے ہیں، اور دھنش چلانے والے الگ ہوتے ہیں، بھالا والے الگ ہوتے ہیں، اور تلوار چلانے والے الگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اردو زبان میں بھی جو ہے وہ الگ الگ زبانوں کے الفاظ کیا ہوئے ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ اب یہ ہوئی زبان، ٹھیک ہے، زبان جو ہے وہ اردو ہے۔ اب زبان کو اچھے سے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا پڑھنی پڑتی ہے، اس کی قواعد پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے اصطلاحی زبان جو ہم لوگ عام بول چال میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب یہ زبان ادب میں آ جاتی ہے تب ہمیں جو ہے وہ اس کے قواعد یا اس کے رول یا اس کے ریگولیشن یا اس کے اصول جو ہے وہ ہمیں پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو پوری اردو کی جو قواعد ہے وہ ان 5 ٹاپک پر کیا ہے، مبنی ہے، جسے ہم لوگ علم ہجہ، علم صرف، علم نحو، علم بیان اور علم عروج کہتے ہیں۔ تو جو آپ کی ایس ٹیٹ کی جتنی بھی گرامر ہے، جو آپ کا سلیبس ہے، وہ ان 4 چیزوں پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں 5 چیزوں پر مبنی ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں زبان، کہ زبان کا مقصد کیا ہے یا زبان کا استعمال ہم لوگ کیوں کرتے ہیں، تو زبان جو ہے وہ ایک طریقے کا کمیونیکیشن ڈیولپ کرتی ہے، یا ایک طریقے کا سمپریشن کرتی ہے، جسے ہم لوگ بات چیت بھی کہتے ہیں۔ زبان کے ذریعے ہم لوگ اپنے احساسات، اپنے خیال اور اپنے اظہار جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ 2 طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے وربل اور ایک ہوتی ہے نان وربل۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ پورا زبان کا کیا ہے، تعارف ہے۔ زبان کوئی سی بھی ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، سنسکرت ہو، ملیالم ہو، کنڑ ہو، تیلگو ہو، انگلش ہو، فرینچ ہو، جرمن ہو، تو سب کے کیا ہیں، اپنے اپنے اصول ہیں اور اپنے اپنے کیا ہے، آداب ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے ایس ٹیٹ کے لیے، اس میں ہم لوگ اردو زبان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو زبان کو صحیح لکھنے اور بولنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ ان اصولوں اور ضابطوں کو قواعد کہتے ہیں، اور یہی قواعد کی جمع جا کے کیا بن جاتی ہے، قاعدہ بن جاتی ہے، قواعد کہتے ہیں۔ اور ایک ترقی یافتہ زبان ہے، یعنی کہ اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے۔ ان کے صحیح لکھنے اور بولنے کے اصول اور ضابطے مقرر ہیں۔
یعنی کہ ان کی ریگولیشن اور رول جو ہیں وہ پہلے سے ہی کیا ہیں طے ہیں، وہ ہمیں پڑھنے ہیں کہ اسے جو طے کیے گئے ہیں وہ ہمیں کس طریقے سے مکمل کرنے ہیں۔ اردو قواعد کا تعلق انہی اصولوں اور ضابطوں کی تشریح و توضیح سے ہے۔ اس کے تحت حرفوں، لفظوں اور جملوں کی تقسیم، تعریف و تشکیل، ان کے برمرحل استعمال اور ان کے ترتیب کے جملے اموار سے بحث کی جاتی ہے۔ اردو قواعد کے 5 اجزاء ترکیبی ہیں جو ایگزام میں آتا ہے، اور یہ 5 اجزاء جو ہیں وہ پوری اردو قواعد پر کیا ہے مبنی ہوتے ہیں، جس میں پہلا آتا ہے علم ہجا۔ جیسے آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، مکتب میں جاتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بسم اللہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بسم اللہ رسم جو ہے وہ کرائی جاتی ہے مکتب میں یا مدرسے میں، اور بسم اللہ رسم میں جو ہے وہ بچے کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو جب بچہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ حرف اور ان کی اعراب کے بارے میں جو ہے بتایا جاتا ہے، جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں آرتھوگرافی، اور اردو میں کہتے ہیں علم ہجا، جس میں بچوں کو حرف کی پہچان، حرف کو ملانا، حرف کو الگ الگ کرنا، اور حرف پر جو ہے وہ کیا لگانا، اعراب لگانا، جیسے زبر، زیر، پیش، تنوین، اس طریقے سے الفاظ کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے حرف کے ذریعے سے۔ اور اسی میں جو ہے وہ حروف تہجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حروف کتنے ہیں، یا اردو کی جو ورن مالا ہے یا الفابیٹ ہے وہ کتنی ہے۔ تو اس طریقے سے علم ہجا میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی جاتی۔ ہم لوگ آگے آنے والی کلاس میں جو ہے وہ پوری تفصیل سے بات کریں گے، ابھی صرف میں آپ کو جو ہے وہ اس کا تعارف بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ آگے کہاں کیا اور کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے علم صرف، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایتیمولوجی۔ اس کے ذیل میں یعنی کہ علم صرف میں ہم لوگ لفظ کی تقسیم، گردان اور استحقاق اور تشکیل سے بحث کی جاتی ہے۔ لفظ جیسے اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ کوئی ہم لوگ لفظ لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے لکھا غالب، تو اس پر اگر ہمیں بحث کرنی ہے تو وہ آئے گی علم صرف کے حوالے سے جو ہے وہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ غالب میں کتنے حرف ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ 4 حرف ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگ لفظ کو کیا کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علم نحو، جسے ہم لوگ سائنٹکس کہتے ہیں۔ اس کے تحت اجزاء اور ان کی تقسیم اور جملے کا باہم تعلق اور ترتیب کا بیان ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں غالب ایک اچھا شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، علم نحو میں ہم لوگ اس پر جو ہے وہ بحث کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر غالب ہمارا اسم ہو گیا، اچھا جو ہے ہماری صفت ہوگی، شاعر جو ہے وہ ہمارا کیا ہو گیا، اسم ہو گیا، اور یہاں پر جو یہ ہے یہ کیا ہو گیا، فعل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جب ہم لوگ جملے کو تعلق کرتے ہیں یا جملے پہ بحث کرتے ہیں تو اسے ہم لوگ علم نحو کہتے ہیں۔ حالانکہ بعض لوگ یہاں پر جو ہے وہ اس والے ہے کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ درست بھی ہے اور یہ غلط بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ علم نحو میں کیا کرتے ہیں، جملے اور اس کی اقسام پر کیا ڈالتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علم بیان، جسے ہم لوگ اردو قواعد کی بیک بون بھی کہتے ہیں، کیونکہ علم بیان جو ہے وہ 4 ارکان پر کیا ہے، مشتمل ہے، جس میں آپ نے پڑھا ہوگا تشبیہ، استعارہ، مداد مرسل اور کنایا۔ یہ ساری جو ہے وہ اسی جملے میں آتی ہیں علم بیان میں، اور اس میں ہم لوگ فصاحت اور جملوں کی بلاغت کے حوالے سے جو ہے بحث کرتے ہیں۔ اور علم بیان کے زیر اثر ہی ایک نئی چیز اور آتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں صنائع بدائع، یعنی کہ صنعت بھی ہم لوگ کہتے ہیں، جو 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے صنائع لفظی اور ایک ہوتا ہے صنائع معنوی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، ہمارا علم بیان ہوتا ہے۔ آگے جو ہے وہ ہم لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کی مثال کریں گے، اور کون کون سے اشعار میں کون کون سے صنعت ہوتی ہے اس پر بھی جو ہے وہ ہم لوگ روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس علم عروض، جسے ہم لوگ پروسوڈی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی آپ نے اوپر کی 4 پڑھی، یہ ہوتی ہیں ہمارے ساری کی ساری قسمیں نثر میں۔ صرف علم عروج ایسا ایک اجزاء ہے قواعد کا جو شعر و شاعری میں آتا ہے، اور یہ جو ہے وہ شعر کے وزن سے بحث کرتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اردو کی بہت ساری اصناف آتی ہیں شاعری کی، جس میں غزل آ جاتا ہے، نظم آ جاتا ہے، قصیدہ آ جاتا ہے، مثنوی آ جاتا ہے، رباعی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کتابی آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات ہو گئی ہماری علم عروج میں، اور اسی کے علاوہ یا ان کے علاوہ املا،
तलफ़ुज़, औक़ाफ़ के जुमले, अमूर भी उर्दू कवायद में ज़ेर बहस आते हैं, जो अलग तरीके की एक इसमें ही जो है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, कि तलफ़ुज़ क्या है, औक़ाफ़ क्या है, और इसके अलावा जो है वो और बहुत सारी चीज़ें, जैसे साबिक़ आ जाता है, लाहिक़ आ जाता है, मुज़क्कर आ जाता है, मुअन्नस आ जाता है, वाहिद जमा आ जाता है, ज़रबुल इमसाल आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उर्दू कवायद के ज़ेर असर आती हैं। तो ये जो 5 हमारे पास इज्ज़ाएँ हैं, ये क्या है, सबसे अहम है, और इसी से जो है वो एग्ज़ाम में सवाल जो है वो तकरीबन 90% जो है वो यहीं से आते हैं। तो इन 5 चीज़ों को ही क्या करना है, आपको आने वाली क्लासेस में जो है वो शुरू करना है या पढ़ना है। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 9045220432। ये आपको एज अ PDF के तौर पर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे WhatsApp नंबर पर मिल जाएगी, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे जो है उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर अब लोग बात करते हैं इल्म हिज्जा में। तो इल्म हिज्जा में सबसे पहले आता है हर्फ, जो क्या होता है, जुमले की सबसे छोटी इकाई होता है। जुमला कह लें, सेंटेंस कह लें, या वाक्य कह लें, या हम लोग इसे कलमा कह लें। तो कलमा या जुमले की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है हमारे हर्फ। या हम लोग कह सकते हैं किसी भी ज़बान की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हर्फ होती है। चाहे हम लोग बात करें हिंदी में अक्षर की, हम लोग बात करें इंग्लिश में लेटर की, या हम लोग अल्फ़ाबेट में भी कह सकते हैं। आपको पता होगा कि अक्षर कितने होते हैं, वर्णमाला में 52 होते हैं, और लेटर जो है वो इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 होते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें उर्दू में जो हर्फ हैं वो तकरीबन 52 है, जिसको जो है वो 2 इदवार में तकसीम किया के जो है वो पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है वो हम लोग आगे आने वाली क्लास में बात करेंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं हर्फ की, जो किसी भी ज़बान की जो है वो सबसे छोटी इकाई होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है कि ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हर्फ है। और हर्फ की जमा को हम लोग क्या कहते हैं, हरूफ कहते हैं। हर्फ दरअसल आवाज़ की अलामत है। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ों की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहा जाता है। हरफ़ों के मजमू को हरूफ तहजी कहते हैं, यानी कि उर्दू में इसे हम लोग हरूफ तहजी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्णमाला। जो अभी मैंने बताया आपको 52 होते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ाबेट। उर्दू में हरूफ तहजी 2 तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होते मुफ़रद और एक होते हैं मुरक्कब। तो अब ये जो मुफ़रद होते हैं इन पर जो है वो हम लोग रोशनी डाल देते हैं। तो मुफ़रद की जो तादाद है वो कितनी है, 36 है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है ये तादाद कहाँ हो जाती है, 38 भी जो है वो देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि बाज़ लोगों ने जो है वो हमज़ा और नून गुन्नाओं क्या माना है, हर्फ माना है, और बाज़ लोग जो है वो इन्हें अलामत में मानते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जे, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रा, डा, ज़ा, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फ़ा, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो इनकी जो तादाद है वो 36 है, जो कि लिखा हुआ भी है। लेकिन बाज़ किताबों में जो है वो इनकी तादाद कितनी होती है, इनकी तादाद जो है वो 38 होती है। क्यों, क्योंकि हमज़ा और नून गुन्ना को बाज़ लोग जो है वो हर्फ मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने क्या माना है, अलामत माना है। तो यहाँ पर ये कितनी तादाद होगी इनकी, 36 या 38, जो भी आप लोगों को सही लगे। वैसे ज़्यादातर लोगों की राय 36 की है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो 36 है। इसलिए बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में 36 ना मिले तो आपको 38 लगाना है। इसके बाद आता है मुरक्कब हरूफ, जिनको हम लोग हिकारी हरूफ के नाम से भी जो जानते हैं। क्या जानते हैं, हिकारी हरूफ के नाम से भी जो जानते हैं। यहीं पर उससे पहले एक बात लिख लीजिएगा कि ये जो आपको जे दिखाई देता है, ये इकलौता ऐसा लफ्ज़ है जो फ़ारसी ज़बान से लिया गया है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि ज़ा किस ज़बान का लफ्ज़ है, या फ़ारसी ज़बान से लिया गया खालिस कौन सा लफ्ज़ है, तो आप लोग आंसर यही लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुरक्कब हरूफ, या हम लोग कह सकते हैं इन्हें हिकारी हरूफ। इन्हें हम लोग गैर मुफरद हरूफ भी कहते हैं, जिनकी तादाद कितनी होती है, 14 होती है। यहाँ पर 15 दे रखी हैं, लेकिन 14 होती हैं, क्योंकि ये वाला जो लफ्ज़ है लाम और हा, इसका इस्तेमाल जो है वो कम होता है।
यहाँ पर 15 है, लेकिन इसकी तादाद जो है वो 14 मानी जाती है। और इसी तरीके से 36 और 14 ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, 52। तो इसी तरीके से हरूफ तहजी की जो तादाद है वो 52 कहलाती है। अब ये हिकारी हरूफ जो है वो हिंदी लफ्ज़ से जो है वो लिए गए हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि उर्दू में हिंदी के अल्फाज जो है वो बहुत कम थे, इसीलिए इन लफ्ज़ों में जो है वो हेद व चश्मी जोड़ के जो है बनाया गया है। जैसे अगर हम लोग इस वाले लफ्ज़ की बात करें तो इसमें 2 लफ्ज़ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, बा और हा, तो ये बनता है भा। इसी तरीके से फा जो पे और हा से मिलकर बना है, जिसे हम लोग कहते हैं फ़ा, यहाँ पर एक नुक्ता आ जाता है। तो इसी तरीके से ये जो हिकारी हर्फ हैं ये हेद व चश्मी के साथ जुड़ के जो है वो बनाते हैं, जिसे हम लोग मुरक्कब हरूफ कहते हैं। और इनकी तादाद कितनी है, 14। ऑप्शन में 14 ही लगाना है, अगर 15 हो तब आप लोग जो है 15 लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है वो 14 लगाना है। तो ये हमने बात की हर्फ की। इसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वो हर्फ की इकसाम आ जाती है कि हर्फ की इकसाम क्या क्या है। तो हर्फ की जो इकसाम है वो अलग अलग एतबार से जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर्फ की इकसाम तलफ़ुज़ के एतबार से, यानी कि हरूफ की किस्में कितनी हैं वो हम लोग तलफ़ुज़ के एतबार से करेंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बात करेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं अलिफ़, नून, वाव, हा और या, इन सब की जो ताल्लुक़ है ये 5 तरह से हैं। तो हर्फ की जो किस्में हैं वो तलफ़ुज़ के एतबार से 5 हैं। अब ये जो 5 किस्में हैं इसको भी जो है वो हमने अलग अलग पर्टिकुलर में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलिफ़ को। तो अलिफ़ की जो किस्में हैं वो 2 हैं, जिसमें पहला आता है हमारे पास अलिफ़ मकसूरा। अब अलिफ़ मकसूरा की तारीफ़ हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग नाम से जानते हैं, अलिफ़ मकसूरा वो अलिफ़ है जिसकी आवाज़ सादा होती है, यानी कि जो खाली अलिफ़ होता है उसे लोग अलिफ़ मकसूरा कहते हैं, जो अल्फाज के शुरू में आ सकता है, दरमियान में आ सकता है और आखिर में आ जाए तो इसे हम लोग अलिफ़ मकसूरा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर अदब में पहले आ रखा है, बाल में दरमियान में है और हवा में जो है वो आखिर में है, तो इसे हम लोगों ने क्या माना है, इसे हम लोगों ने माना है अलिफ़ मकसूरा, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल आवाज़ दे रहा है, यानी कि सादा ज़बान दे रहा है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अलिफ़ ममदूदा। एग्ज़ाम में आता है कि अलिफ़ ममदूदा जो है वो कितने अलिफ़ के बराबर खींचा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, 5 अलिफ़ के बराबर जो है वो खींचा जाता है। और अलिफ़ ममदूदा को पहचानने के लिए ये अलामत जो है अलिफ़ के ऊपर होना लाजमी है, यानी कि ज़रूरी है। अब ये कहीं पर भी आए, चाहे बीच में आए, चाहे आगे आए, चाहे पीछे आए, ये जो है वो इसकी अलामत का होना ज़रूरी है। ये क्या है, इसके लिए मैंडेटरी है। तो अलिफ़ ममदूदा इस पर अलामत होती है, इसे मद कहते हैं, यानी कि इस अलामत का भी नाम दिया गया है, इस अलामत को मद कहते हैं। और इसीलिए इस्तिलाही ज़बान में इसे हम लोग अलिफ़ मद भी कहते हैं। इसे मद कहते हैं और इसे खींच कर पढ़ा जाता है। कितना खींच कर पढ़ा जाता है, 5 अलिफ़ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। जैसे आम, ठीक है, आन और आग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो अलिफ़ इस्तेमाल हुआ है इसे हम लोग अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अलिफ़ ममदूदा ज़्यादातर लफ्ज़ के शुरू में आता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया था, शुरू में भी आ सकता है और दरमियान में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, शायद कुछ मिटा हुआ है प्रिंटिंग में, तो इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कुरान। तो कुरान में जो है वो बीच में आया है लफ्ज़ अलिफ़ मद, तो ये क्या हो गया, हमारा अलिफ़ ममदूदा की पहचान होगी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने थोड़ी सी गुफ्तगू की है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों का जो है वो एस्टेट 1 और एस्टेट 2 जो है वो क्वालिफाइंग हो जाएगा, अगर आप लोग डेली क्लास करेंगे। बाकी आप लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9045220432, इस पर आप लोग रब्ता कर लीजिएगा। अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और एस्टेट 1 या एस्टेट 2 लिख के जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे की क्लास को यहीं शुरू करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।